नमस्कार बंधुगण आशा करुँच आपण मैंने निश्चय समस्ते भल थे 2024 ओटीटी पेपर 2 रे आसीथिबा साइंस पार्ट को आम एठार आलोचना करिया जाउछे 121 नंबर क्वेश्चन हेउची परिवेश शिक्षा पद्धति रे केउ क्रमटी ठीक। ऑप्शन नंबर ए रे पर्यवेक्षण तथ्य लिपिबद्ध तथ्य अनुशीलन ना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी रे तथ्य लिपिबद्ध पर्यवेक्षण तथ्य अनुशीलन ना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी रे तथ्य अनुशीलन तथ्य लिपिबद्ध पर्यवेक्षण ना सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी रे पर्यवेक्षण सिद्धांत तथ्य लिपिबद्ध ना तथ्य अनुशीलन। ताले यार सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए। प्रथम आम पर्यवेक्षण करवा तापर तथ्य गुड़ को लिपिबद्ध करवा तापर तथ्य को अनुशीलन करवा तापर आसीज आमर सिद्धांत। 122 नंबर क्वेश्चन होची परिवेश विज्ञान शिक्षा पद्धति रे केउ सूचनाटी भूल। ऑप्शन नंबर ए रे कौतूहल उद्दीपक। ऑप्शन नंबर बी रे वैज्ञानिक मनोभूतिर वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी रे शिशु केन्द्रिक ना ऑप्शन नंबर डी रे दलगत शिक्षादान। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी शिशु केन्द्रिक। 123 नंबर क्वेश्चन श्रेणी कक्ष को आलू और मूलार नमूना आनी शिक्षक देखाइले सूचना देले जे गोटे मूल अन्यटी होची कांड तेबे निम्नलिखित केउ पार्थक्यरु ताहा कांड बा चेर को जानी परिबा। ऑप्शन नंबर ए रे माटी तले खाद्य संचय। ऑप्शन नंबर बी रे हरित लवक न रहिबा। ऑप्शन नंबर सी रे परिवर्तन अंशरु चेर बाहरिबा ना ऑप्शन नंबर डी रे जनन क्षमता। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन अंशरु चेर बाहरिबा। 124 नंबर क्वेश्चन होची केउ विटामिन अभावरु खपुरी हाड़ विकृत होइथे एवं हाथ गोड़ वक्र हो जाए। ऑप्शन नंबर ए रे विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी रे विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी रे विटामिन ए ना ऑप्शन नंबर डी रे विटामिन ई। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। 125 नंबर क्वेश्चन केउ मशाटी एक भूताणु जनित रोगर वाहक। ऑप्शन नंबर ए रे माई एनफ्लुएंस मशा। ऑप्शन नंबर बी रे माई कुलेक्स मशा। ऑप्शन नंबर सी रे माई एडिस मशा ना ऑप्शन नंबर डी रे अंडीरा एडिस। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी माई एडिस मशा। 126 नंबर क्वेश्चन केउ जोड़ीटी असंबोधित। ऑप्शन नंबर ए रे पुष्टिसार एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी रे स्नेहसार फैटी एसिड। ऑप्शन नंबर सी रे मंडद एसिटिक अम्ल ना ऑप्शन नंबर डी रे विटामिन सी आस्बेरिक अम्ल। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी मंडद एसिटिक अम्ल। 127 नंबर क्वेश्चन खत गदारे अपघटनरु केउ गैस अधिक परिमाणर निर्गत होइथे। ऑप्शन नंबर ए रे मिथेन। ऑप्शन नंबर बी रे अंगारकाम्ल। ऑप्शन नंबर सी रे अम्लजान ना ऑप्शन नंबर डी रे जबखारजान। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए मिथेन। 128 नंबर क्वेश्चन केउ विद्युत शक्ति उत्पादन उत्सरु अधिक परिमाणर पाउंस वर्ज्य बाहरी थाए। ऑप्शन नंबर ए रे जल विद्युत उत्पादन केन्द्र। ऑप्शन नंबर बी रे तापज विद्युत कल कारखाना। ऑप्शन नंबर सी रे गोबर गैस प्लांट ना ऑप्शन नंबर डी रे नाभिकीय शक्ति केन्द्र। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी तापज विद्युत कारखाना। 129 नंबर क्वेश्चन ज्वर मापक थर्मोमीटर रे सर्वनिम्न केते डिग्री फारेनहाइट रु सर्वाधिक केते डिग्री फारेनहाइट पर्यंत सूचित होइकी रही थाए। ऑप्शन नंबर ए रे 0 रु 100। ऑप्शन नंबर बी रे 32 रु 110। ऑप्शन नंबर सी रे 95 रु 110 ना ऑप्शन नंबर डी रे 100 रु 240। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी 95 रु 110। 130 नंबर क्वेश्चन केउ विटामिन जल रे द्रवणीय अटे। ऑप्शन नंबर ए रे डीओई। ऑप्शन नंबर बी रे के एवं सी। ऑप्शन नंबर सी रे एओबी ना ऑप्शन नंबर डी रे बीओसी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी बीओसी। 131 नंबर क्वेश्चन केउ दुर्विपाक कारणरू 1998 मसीह रे ओडिशारू बहु लोक प्राण हराइथिले। ऑप्शन नंबर ए रे अंशुघात। ऑप्शन नंबर बी रे बात्या। ऑप्शन नंबर सी रे बन्या ना ऑप्शन नंबर डी रे महामारी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए अंशुघात। 132 नंबर क्वेश्चन लंडनर स्मोक विपर्ययर मुख्य कारण कौन थिला। ऑप्शन नंबर ए रे चीनी कारखाना वर्ज्य। ऑप्शन नंबर बी रे जल विद्युत कारखाना वर्ज्य। ऑप्शन नंबर सी रे लुगा कारखाना वर्ज्य ना ऑप्शन नंबर डी रे घर उषुम थिबा पई कोयला जालिबा वर्ज्य। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी घर उषुम रखिबा पई कोयला जालिबा वर्ज्य। 133 नंबर क्वेश्चन
କେଉଁ ପରିସଂସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଶୈବାଳର ଅତିବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ପ୍ରବାହମାନ ଜଳଧାରା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ। 134 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଉଦ୍ଯାନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଠିକ୍ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ। ଡବଲ ଆଇରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଉପକରଣକୁ ସଜାଇ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାନ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ସେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜଣକ ଠିକ୍ ଭାବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପରୀକ୍ଷାଟିର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଡବଲ ଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଏବଂ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟେ। 135 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗ୍ରାଫଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାଫ ସମ୍ପର୍କିତ କେତେକ ପାଠଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଚରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଏହା ଏକ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡବଲ ଆଇରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ଏହା ଏକ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କେବଳ ଆଇ ଠିକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ କେବଳ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଠିକ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଠିକ୍, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉଭୟ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ଠିକ୍। 136 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଳରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମିଶାଇଲେ ତାପଜନିତ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁରୂପ ତାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଜଳରେ ସୋଡ଼ିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ମିଶାଇଲେ, ଡବଲ ଆଇରେ ଜଳରେ ଆମୋନିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶାଇଲେ, ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ଜଳରେ ଗାଢ଼ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶାଇଲେ, ଆଇଭିରେ ଜଳରେ କାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଶାଇଲେ। ଏହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବୋଧ ଭିତ୍ତିକ। 137 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚିତ୍ରରେ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫୁଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ସେହି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫୁଲରୁ ଫଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୁଝାଇଲେ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କଲେ, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଫିଜିଓ ସାଇକୋମୋଟର ସ୍କିଲ୍। 138 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଡବଲ ଆଇରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିଘଟଣାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅବସର ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଡବଲ ଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଡବଲ ଆଇ ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 139 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଣବିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କଠିନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିମ୍ନ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଥାଏ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଥାଏ। 140 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଘଟଣାଟି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, କାରଣ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ
ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। 141 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଡବଲ ଆଇରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାର ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଏବଂ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇରେ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଧାତୁ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଲବଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଇ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ଠିକ୍, ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଠିକ୍ ଏବଂ ଆଇ ଭୁଲ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଠିକ୍ ଏବଂ ଡବଲ ଆଇ ଭୁଲ। ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଠିକ୍। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଠିକ୍। 143 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟିକୁ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଗ୍ରହାଣୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଧୂମକେତୁ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। 144 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଳକ ଛୋଟ ଏବଂ ଆଭାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗଠିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଏବଂ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଓ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଅବତଳ ଲେନ୍ସ। 145 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆର୍ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 5 ଓମ୍। 146 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ 40 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ବେଗରେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପଥରେ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନକୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ବେଗରେ ଫେରି ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ହାରାହାରି ବେଗ କେତେ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, 48 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। 147 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, 10 ଗ୍ରାମ ବସ୍ତୁତ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ବସ୍ତୁଟି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ସ୍କୋୟାର ତ୍ୱରିତ ହେଉଥିଲା। ବଳଟି 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବଳର ପରିମାଣ ଏବଂ ସଂକେତର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, 1000 ନ୍ୟୁଟନ ଆଉ 2000 ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ। 148 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥର କଣିକାମାନ ସର୍ବାଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ତରଳ, ଅପସନ୍ ବିରେ କଠିନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଗ୍ୟାସ୍, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ପ୍ଲାଜମା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ପ୍ଲାଜମା। 149 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଶିଶୁର କେଉଁ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ ପଡ଼ୋଶୀ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ପରିବାର, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ପରିବାର। 150 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଜଳ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ମୋଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଶ୍ୱସନ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଉଚ୍ଛେଦନ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବିନ୍ଦୁସ୍ରାବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ।